अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मज्ञानर सत्संग को सभी को स्वागत करुच्ची। आज आम भगवद्गीतार सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 3 को माध्यम करी बुझापी चेष्टा प्रचेष्टा करिबा ईश्वर प्राप्ति करिबा जटिल कौंथिपाई हेई थाए। कौन आम आचरण रे त्रुटि थिबारु, कौन आम विश्वास रे अभाव थिबारु आम ईश्वर प्राप्ति करिबा जटिल किंबा असंभव हो जाई थाए। से सब जिनस को बहुत गभीर भाव में चर्चा होकर बुझा एवं कौ विधि को आचरण कले कौ परिका आम साधना कले ईश्वर प्राप्ति सरल एवं सहज हो पार से कथा भी आम चर्चा होकर बुझापी चेष्टा करवा। सर्वप्रथमे आसता आम श्लोक को उच्चारण करवा, श्लोकर भावार्थ को बुझा आ से भावार्थ कौन कह जाए कारण को आम चर्चा माध्यम परखिया चेष्टा करवा। श्लोक यहीपरिका अच्छी मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। श्लोकर भावार्थ होछि सहस्र भक्तों मध्यरु बहुत कम भक्त थांती जे कि आध्यात्मिकतारे आत्मानुसंधान करुथांती, आत्मज्ञान को श्रवण मनन करुथांती किंबा आत्मा को चिन्हिया पई प्रचेष्टा करुथांती। आत्मा को चिन्हिया पई प्रयास करुथिबा सहस्र हजार हजार भक्तों मध्यरु बहुत कम भक्त थांती जे कि आत्मा को किंबा से ईश्वर को तत्व रे चिन्हि थांती। बहुत कम लोक माने कोटिए रे गोटिए लोक ईश्वर को तत्व रे चिन्हि पारि थांती। अधिकांश लोक साधना रे विफल होथांती। ता कारण कौन ध्यान दे बुझिबे। ये गभीर चर्चा को जदि आपण मन ग्रहण करि परिबो, विवेकी हिंग्री साधना करि परिबे, ईश्वर प्राप्ति करिवार जो गोटिए माने कोटिए रु गोटिए आपण निजे हेई परिबे। तो ध्यान देकरी ये संपूर्ण चर्चा को शुणु। चर्चा टिके लंबा हम, ध्यान दे शुणु। सर्वप्रथम होछि ईश्वर प्राप्ति करिबार जटिलतार प्रथम कारण होछि आम संस्कार। संस्कार तात्पर्य आम ज्ञान कहि परिबा। छोट बेले आम संसार को स्थूल रूप से चिन्हि थाउ। छोट बेले आम ईश्वर को मध्य रंग रूप आकार आकृति रे स्थूल भाव ही चिन्हि थाउ। आम माँ बापा जो परिका ईश्वर को चिन्हि थांती से आमको से परिका परिचय दे थांती। तो से जो परिचय को आम बिल्कुल मानिक बसी जाई थाउ। से परिचय को परखिया चेष्टा प्रचेष्टा कर न थाउ। भाविनियंतु जने कहले तांको पिला मानक जने माता पिता बुझेले जे तमे हिंदू, से मानि नहीं थाई मो हिंदू। तांको बुझेले भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम 32 कोटी देवता मोर अछंती, यही सब हेले ठाकुर। तो आम से ही ईश्वर रूप में मानि नहीं थाउ। किए कहले तमे मुस्लिम, तम ठाकुर अल्लाह। किए कहले तुम्हें क्रिश्चियन, तुम ठाकुर जीजस। तो जो परिका आम माता पिता ठारू भौतिक बंधु मित्रों ठारू आम ईश्वर को परिचय जो परिका पाई थाउ से आम मानिक बसी थाउ। से संस्कार को आम त्याग करि न थाउ कि से संस्कार को आम परखिया चेष्टा प्रचेष्टा कर न थाउ। तो प्रथम है आम भौतिक ज्ञान आमको बांधि थाए, आम ताको परखि न थाउ। हिंदू ठारू क्रिश्चियन केमती अलगा, हिंदू ठारू मुस्लिम कौ स्तर रे भिन्न, कौ स्तर रे अलगा, कौ परिका अलगा। ये भी मनीष से भी मनीष। आ भितर जो रक्त अच्छी जड़े हिंदू जदि ब्लड डोनेट कले
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭିତରେ ମୁସଲିମ ଭିତରେ ବି ସେ ରକ୍ତ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ଆମେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ବି ଦାନ କରୁଥାଉ। କାହା ଆଖି ଆଉ କାହା ଦେହରେ ଲଗେଇଲେ କାମ କରୁଛି, କାହା ହାର୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ହାର୍ଟ ବାହାର କରି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗେଇଲେ କାମ କରୁଛି। ମଝି ମଝିରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଆମେ ହେଇଯାଉଛେ। କିଏ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ନିଜକୁ ମାନିଥିଲେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଆମେ ହେଇଯାଉଛେ। ସେଠି ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ନ ପରଖିବାରୁ ଆମେ ମାନିଥିବା ଜ୍ଞାନ କେଉଁ ଯାଏ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କେଉଁ ଯାଏ ସତ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ନ ପରଖିବାରୁ ଅଧା ସାଧନା ସେଇଠି ଆମକୁ ବାଧାବିଘ୍ନ କରୁଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ବାଧାବିଘ୍ନ ହେଲା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମ ମାନିଥିବା ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିକା ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପରିଚୟ ପାଇଛେ ତାକୁ ପରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ରୂପରେ ନାମରେ ଆକାର ଆକୃତିରେ ଚିହ୍ନିଛି କିମ୍ବା ପରିଚୟ ପାଇଛି ସେ ସତ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର କି, ତାଙ୍କ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ଆକୁ ପରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବାଧାବିଘ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସକାମ ଭକ୍ତି। ସକାମ ଭକ୍ତି ମାନେ ସଯୁକ୍ତ କାମନା ସହିତ କରୁଥିବା ଭକ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ବାଞ୍ଛନା ନେଇକିରି, କିଛି ମନସ୍କାମନା ନେଇକିରି, କିଛି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସକାମ ଭକ୍ତିରେ ନା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନା ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପାଇପାରନ୍ତି। ବିଚରା ନିଜେ ନିଜକୁ ଠକୁଥାନ୍ତି, ଭଣ୍ଡୁଥାନ୍ତି। ଏ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନକୁ ଭାରି କଠୋର ଲାଗିବ, କଠିନ ଲାଗିବ। ଏ କଥା ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ପରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ମନକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ଜାଗୃତ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଦେବେନି କିମ୍ବା ଦିଅନ୍ତିନି। କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତିନି? ବିବେକ ହେଇକିରି ବୁଝନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଏ ସଂସାରକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାରରେ, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ରଚନା ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ, ଗଛ ଠାରୁ ନେଇକରି ଯାହା ବି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ନେଇକରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଦ ପଦବୀ ସବୁକିଛି ସେଇ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକନ୍ତୁନି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ବିଧି ବିଧାନକୁ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକିରି ପୂଜା କରିକିରି କଳସ ବସେଇକିରି ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ ହେଇଯିବି, ମୂର୍ଖାମି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ପଠେଇକିରି ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଦେଇକିରି ମେଳା ଦେଇକିରି ଉପାସନା କରିକିରି ମୁଁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବି, ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବି, ମୂର୍ଖାମି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତିନି। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ସକାମ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ନଡ଼ିଆ ପଠେଇଲେ ଏ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ରାଶି ତେଲ ଜଡ଼ା ତେଲ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିଲେ ସେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଦାତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ବୁଲାନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବଚକ ଆସିକରି ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି। ତ ସେ ଠକାମ ଭକ୍ତିରେ ଅନେକ ସାଧକ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଇକିରି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନା ସେ ଏ କୂଳର ହେଇଥାନ୍ତି ନା ସେ କୂଳର ହେଇଥାନ୍ତି, ନା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିଥାନ୍ତି, ମିଥ୍ୟାରେ ନିଜକୁ ଠକି ଭଣ୍ଡିକିରି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ବି ପାଇନଥାନ୍ତି। ତ ସକାମ ଭକ୍ତିରେ ଆଜି ବିରାଟ ବେପାର ଚାଲିଛି, ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି। କେଉଁଠି ରାଶିଫଳ, କେଉଁଠି ବାସ୍ତୁଦୋଷ, କେଉଁଠି ମୁଦି, କେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ତ ଅନେକ ସାଧକ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ନୁହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ। ତୃତୀୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ବିଧିରେ ସାଧନା କରିପାରିନଥାଉ। ଜ୍ଞାନ ନଥିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା
କିଛି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିଥାନ୍ତି ନିରାକାର ରୂପରେ। ଈଶ୍ୱର ନିରାକାର, ତାଙ୍କର କୌଣସି ରଙ୍ଗ ରୂପ ନାହିଁ, ଆକାର ଆକୃତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିରାକାର ରୂପରେ ମାନିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାନିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିରାକାର ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ, ନିରାକାର ରୂପରେ ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେ ନିରାକାରରେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନିରାକାରରେ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥାକୁ ବି ପରଖି ପାରିନଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ନିରାକାର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସାକାର ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣକଣିକା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ନିରାକାରକୁ ଉପାସନା ତ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାକାର ରୂପରେ ଥିବା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାୟାକୁ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲୀଳାକୁ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜୀବକୁ କୁହନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ କରୁନଥାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିରେ ଭେଦଭାବ କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଉଚ୍ଚ, ତୁମେ ନୀଚ, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତୁମେ କନିଷ୍ଠ, ମୁଁ ଠିକ୍, ତୁମେ ଭୁଲ, ମୁଁ ବଡ଼, ତୁମେ ସାନ। ସୃଷ୍ଟିରେ ଭେଦ କରୁଥାନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ଛୁଆଁଛୁତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଚରଣକୁ ଆଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଶିବତ୍ୱକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତିନି। ତ ଅନେକ ଲୋକ ନିରାକାର ରୂପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ତତ୍ତ୍ୱରେ ନିରାକାର କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିରେ ଭେଦ ପ୍ରଭେଦ କରି ପାର୍ଥକ୍ୟ କରି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକାର ରୂପରେ ମାନିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂଜୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ସର୍ବଂ ଖଲ୍ବିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ, ସବୁକିଛି ବ୍ରହ୍ମ, ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱର। ଯଦ୍ୟ ସର୍ବଂ ଖଲ୍ବିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସାକାର ରୂପରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ନିରାକାର ରୂପରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାକାର ପୂଜା କାହିଁ କରିବାନି, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କାହିଁ କରିବାନି, ଫଟୋ ପୂଜା କାହିଁ କରିବାନି, ସାକାର ଉପାସନା କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ ଅଛି, ଏହିପରିକା ସିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି, ପରଖି ପାରିନଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱରେ ନିରାକାର ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମାୟାରେ ଭୌତିକ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ମାୟାରେ ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଫଟୋ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବହ୍ୟ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ପୂଜୁଛନ୍ତି, ମାୟାକୁ ପୂଜୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟକୁ ପରଖି ପାରିବେନି, ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ସତ୍ୟ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ଅଲେଖ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବାହାରେ ଖୋଜିବେ, ବାହାରେ ପୂଜିବେ, ତ ଆପଣ ଅନିତ୍ୟକୁ ଅନାତ୍ମାକୁ ହିଁ ପୂଜିବେ। ନିତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ଆତ୍ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା, ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଚିହ୍ନିବା, ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା। ତ ସତ୍ୟ ଯେହେତୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯେହେତୁ ମନର ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବାହାରେ ପୂଜିଲେ କେମିତି ପାଇବେ? ତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ରୂପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜୁଥାନ୍ତି, ବିଚରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆର ଅନେକ କାରଣ, ଅନେକ ଅଧୁରା ଜ୍ଞାନୀମାନେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶବ୍ଦକୁ ଆଉ ଥରେ ଦୋହରାଉଛି, ଅଧୁରା ଜ୍ଞାନୀମାନେ ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା ଭାବରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ରୂପରେ, ଆକାର ଆକୃତିରେ, ମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିତ୍ରିତ କରି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରି, ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ରୂପ ଆକାର ଆକୃତି ଦେଇକରି ଅନେକ ସାଧକଙ୍କୁ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ବି ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କିଛି ସାଧୁମାନେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ବି ଏପରିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଛଡ଼ା
आत्मा को ईश्वर रूप में पूजा करती किंबा ईश्वर मो भितर अच्छा यहीपरिका जी वर्णना करिथांती तो सी मायावादी से मिथ्यावादी तांको कथा को विश्वास करेंगे यहीपरिका भगवद्गीता को मोडिफाई करी ता भीतर लिखि देइसंती। तो अनेक लोक भ्रमरे भवित हो जाइसंती कृष्ण 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 नाम ही ईश्वर को पूजुसंती। कृष्ण जो आत्मा को चिन्ह थिले कृष्ण जो तत्व को चिन्हवाई अर्जुन को प्रयास करथिले ताकू समस्ते भूली जाइसंती नाम रे हजिमजी नामी को भूली जाइसंती। देखंतु जदि भगवान कृष्ण गुरु रूप में आम समस्त को गीता माध्यम रे आत्मा तत्व को बुझापी प्रयास करथिले जदि भगवान कृष्ण को पूजी थे आम मुक्ति मोक्ष निर्वाण प्राप्ति करते ताहले तो तांको फटो पूजा यथेष्ट थिला। से अर्जुन को कही था हे अर्जुन तू मो फटो पूजा कर मो शरीर को पूजा कर तो ईश्वर प्राप्ति करदेबु तो मुक्ति मोक्ष निर्वाण प्राप्ति करें। तो सीटी 700टा श्लोक कहीं बुझे विवेकी परखंतु भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन मु आत्मा मु ब्रह्म प्रत्येक शरीरर हृदय रे मु विद्यमान अच्छी मु आदि मु मध्य मुही मोरी भितर ही प्रकृति परिवर्तन मध्य होउछि अंत मध्य होउछि। तेणुकरी भगवान कृष्ण जो तत्व रे बुझेंथिले से तत्व को किछि साधु माने गीता को मॉडिफाई कर देबारु अनेक लोक भ्रमरे भ्रमित हो जाइसंती ईश्वर को चिन्ह पार ना बुझी पार ना। आ सबुठार बड़ कथा आज्ञा सबुठार बड़ कथा चतुर्थ उद्देश्य होची चतुर्थ कारण होची अनेक साधक अलसुआ पणियारे भी ईश्वर प्राप्ति करि पार न थांती। अलसुआ पणियारे जेतो आमे कहूँ था अहम ब्रह्मास्मि मु ब्रह्म आयमात्म ब्रह्म मु आत्म ब्रह्म तत्वम असि से तत्व तुम्हें ही अट प्रज्ञानम ब्रह्म। ये जो महावाक्य को सुनिला को मन भारी उत्साहित प्रफुल्लित हो जाए मु ब्रह्म आहा हा केते बड़ कथा मु ब्रह्म। किंतु तांको जेतरा कहा जाए तमे ब्रह्म सुनिल ठीक अच्छे किंतु तुम्हें ए सृष्टिर एकता को अनुभव करिन तुम्हें निजर तत्व को अनुभव करिन मनर जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था को तो तुम्हें अनुभव करिच तुम्हें मनर चतुर्थ अवस्था जहाँ को तुरीय अवस्था कहते ताको तुम्हें अनुभव करिन। जदि मनर तुरीय अवस्था को सृष्टिर एकता को निजर तत्व को आपण अनुभव करने चाहूँगी ताहले साधना रे ए सब कथा को आचरण करिया पड़िबो। जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आकु सब आचरण करिया पड़िबो। इंद्रियों को संयमित रखा पड़िबो मनो निग्रह करिया पड़िबो। साधन चतुष्टय विवेक वैराग्य समाधि सत्संपत्ति मुमुक्षत्व ये सब साधना को आपन को आचरण करिया पड़िबो। सेठी अनेक लोक अलसुआ पणियारे कहते ईश्वर प्राप्ति करने एते सब जिनस करिया पड़िबो ना 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 ताहले भक्ति मार्ग भल भक्ति मार्ग भल मु भक्ति मार्ग सहज भक्ति मार्ग सरल मु भक्ति मार्ग को आचरण करी। भक्ति कहा को करुसंती भक्तिर पात्र किए किए से ईश्वर जहाँ को आपण भावरे भक्ति करसंती न चिन्हिकी आपण केमती भक्ति करेंगे। आपण ईश्वर भावी नियंतु जड़े व्यक्ति जहाँ को आपण देखी ना चिन्ह ना आपण कह आपण प्रेम करंतु आपण न देखिथिबा व्यक्ति को प्रेम करिपारिबे भक्ति करिपारिबे न चिन्हिथिबा व्यक्तिर कल्पना मनरे करिपारिबे भावंतु थरे। तेणुक अनेक लोक ब्रह्मानुभूति करने मन में जिज्ञासा थाए ईश्वर प्राप्ति करने भितर अधा अधूरा उत्साह थाए जिज्ञासा थाए किंतु से इंद्रिय सुख को त्याग कर पारि न थांती। जिते कह जाए अहिंसा को आचरण करिया पड़िबो माछ मांस को खाइबा त्याग करिया पड़िबो से डरी जाई थांते ना 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 खाइबानी पीबानी ताहले सुख मिलिबो किंती आनंद मिलिबो किंती आनंदर आकांक्षा रे थांती किंतु से बुझी पारि न थांती परखि पारि नांती आनंदर स्रोत से निजे ही
ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ଭୌତିକ ସୁଖରେ ଲୁପ୍ତ ହେଇକରି ଥାନ୍ତି, ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଅଳସୁଆ ପଣିଆରେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ଅଧା ଅଧୁରା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଧନାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମତା କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ମନ ନିଗ୍ରହ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯାତ୍ରା କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଯାଇକରି ସେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଅଳସୁଆ ପଣିଆ ବି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାରେ ବାଧାବିଘ୍ନ କରୁଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ 50 ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ 50 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ 10 ଜଣ ଛାତ୍ର 95% ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ବାକି କିଛି ଜଣ ଆଭରେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏକି କ୍ଲାସ୍ରେ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ସେ ମାର୍କ ଆସୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଭୌତିକ ଗୁରୁ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ହେଲେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତି କି? କାହାକୁ ଅଧିକା କାହାକୁ କମ୍ ପଢ଼ାନ୍ତି କି? ପଢ଼େଇବାରେ ତ ପାତର ଅନ୍ତର କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କମି କେଉଁଠି ଅଛି? କାହା ଭିତରେ କମି ଅଛି? ଯେଉଁ ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ଯଦି ସେ ଛାତ୍ର ଯଦିଓ ସେ ପରଖିବେ ଆମେ ଫେଲ୍ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ମନ ନିଗ୍ରହ ନଥିବା, ପାଠରେ ରୁଚି ନଥିବା, ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ନଥିବା, ଆମେ ପାଠ୍ୟାଂଶକୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝି ନ ପାରିବାର କାରଣ ଆମେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ସେଠି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବସିଛେ କିନ୍ତୁ ମନ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, କ୍ରିକେଟରେ, ସିନେମାରେ, ଫିଷ୍ଟରେ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା, ପାଠ୍ୟାଂଶକୁ ବୁଝିବା, ଯାହା ବି ହୋମୱାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଚରଣ କରିବା, ଆମେ ଟିକେ ପାଠ ଉପରେ ରୁଚିକୁ ବଢ଼େଇବା। ତ ସମୟ ଆସିବ ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଫେଲ୍ ହେଉଥିଲେ ସିଏ ବି କ୍ଲାସ୍ରେ 95% ରଖିପାରିବେ। ଯଥା ସେହିପରିକା ଆପଣ ତ ବୁଝିପାରିଲେ ସାଧନାରେ କେଉଁଠି ସବୁ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାରେ କ'ଣ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ହେଉଛି। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ମାନିଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନ କେଉଁ ଯାଏ ସତ୍ୟ ତାକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ପରଖିବେ କେମିତି? ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ପୁରାଣ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଗପ କାହାଣୀ ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ 3ଟା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇଛେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଉପନିଷଦ, ଉପନିଷଦ ହେଲା ବେଦର ସାରାଂଶ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର, ତାପରେ ଭଗବତ ଗୀତା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ 3ଟା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଆପଣ ଯାହା ମାନିଛନ୍ତି ତାକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଇବନି ସେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ, ଇସାଇ, ବଡ଼ ଜାତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବାଉରୀ, ଯାହା ବି ଆମେ ସବୁ ମଣିଷମାନେ ଯେଉଁ ଜାତି ଧର୍ମକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ସଂସାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ରଷ୍ଟା ଯଦ୍ୟ ଏକ, ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏକ। ସୁନାରେ ଯାହା ବି ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳଙ୍କାର ସୁନା ହିଁ। ମାଟିରେ ଯେକୌଣସି ମାଟି ଜାତୀୟ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହେଇଛି ସବୁକିଛି ମାଟି ହିଁ। ସେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକାର ଆକୃତିରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ସମଦୃଷ୍ଟି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଥମେ ସଂସାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଜୀବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ବଞ୍ଚିବାର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଉ, ଗୋଟେ ମାଛ ହେଉ, ଛେଳି ହେଉ, କୁକୁଡ଼ା ହେଉ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମଣିଷ ହେଇକରି ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଜକୁ ଜୀବ ମାନିଛନ୍ତି ଜୀବକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ, ଦୟା ଭାବ ରଖନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସାଧନାରେ ସମଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମୁମୁକ୍ଷତ୍ୱକୁ ଜାଗୃତ କରନ୍ତୁ। ମୁମୁକ୍ଷତ୍ୱ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭୋକ ନଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବେ କି?
ଖାଇବେନି, ରୁଚିକର ହିଁ ଖାଇପାରିବେନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ଯଦି ମନରେ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ମନରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସାଧନାକୁ ଠିକ୍ସେ ଆଚରଣ କରିପାରିବେନି, ସାଧନାରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ହେବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ଭାବନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତ କିଛି ଦେବେନି, ଆଉ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କାହିଁ କରିବା, ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଆସିବା? ଆପଣ ତ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର କିଛି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଦେବେନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କିଛି ପାଇବାନି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ ଯୋଡ଼ିବା? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ବି ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାରି ଗର୍ବ ସହିତ କହନ୍ତି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ଆମେ ଧର୍ମକୁ ମାନୁନୁ, ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଚରଣ କରୁନୁ, ଭାରି ଗର୍ବ ସହିତ କହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାରି ହସ ମାଡ଼େ, ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦେଖି ହସ ମାଡ଼େ। ଭାବିନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କହିବେ, ଗର୍ବ ସହିତ କହିବେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େଇନି, ମୁଁ ପାଠକୁ ଭଲ ପାଏନି, ମୁଁ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକିରି ବି ଅନେକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରେ, ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକତ୍ର କରିଛି। ଭାବିନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତ କମେଇଛନ୍ତି, ପାଠ ନ ପଢ଼ିକିରି ସେ ଭୌତିକ ସଂସାର କଥା ବୁଝିପାରିବେ କି? ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଏ ସଂସାରର ରୀତିନୀତିକୁ, ଏ ସଂସାରର ଅନେକ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୂର୍ଖ, ଯେ ପାଠକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ବୁଝିପାରିବେ କି? ବୁଝିପାରିବେନି। ଯଥା ସେହିପରିକା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଚରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନୀ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ମୂର୍ଖ। ଭୌତିକ ପାଠ ଯିଏ ପଢ଼ନ୍ତିନି ତାକୁ ଆମେ ମୂର୍ଖ କହୁଛେ, ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଚରଣ କରନ୍ତିନି ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଦ ପଦବୀ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ କେବେ ରହିପାରିବେନି। ତା କାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବି ଏକ ବିଦ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା। ଯେମିତି ଆମେ ଭୌତିକ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ, ଠିକ୍ ସେହିପରିକା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଚରଣ କରି ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝିପାରିବା, ମନର ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝିପାରିବା, ନିଜର ସତ୍ ସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସକାମ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ସକାମ ଭକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି କରିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଚିହ୍ନିପାରିବେ, ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବେ। ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବେ ମାନେ କ'ଣ? ମନ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି, ମିଥ୍ୟାରେ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ସୀମିତ, ମୁଁ ଶରୀର, ଏ ଜ୍ଞାନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକରି ମୁଁ ଅସୀମ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ହିଁ ସ୍ରଷ୍ଟା, ମୁଁ ହିଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ମୋ ଭିତରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏ ସୃଷ୍ଟି ପରିଚାଳନା ହେଉଛି, ଏ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଅଜର, ମୁଁ ଅମର, ମୁଁ ଅବିନାଶୀ। ସଂସାର ମିଟିପାରେ, ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇପାରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଜର, ମୁଁ ଅମର, ମୁଁ ଅବିନାଶୀ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଦେଶ କାଳ ବସ୍ତୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଏ ସଂସାରରେ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣକଣିକାରେ ମୁଁ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ମୁଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅସୀମ। ଗୋଟେ ରାଜା ବି ମୁଁ, ଗୋଟେ ରଙ୍କ ବି ମୁଁ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବି ମୁଁ, ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବି ମୁଁ, ଜଣେ ଧନୀ ବି ମୁଁ, ଜଣେ ନିର୍ଧନୀ ବି ମୁଁ। ମୋ ଛଡ଼ା ଏ ସଂସାରରେ କିଞ୍ଚିତ ବି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାରିକରି ଆଲୋକରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଅବିଦ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ହିଁ ସା ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଠାରୁ ବଡ଼ ବସ୍ତୁ ଅଛି କି? ଆଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଅଛି କି? ବିବେକ ହେଇକରି ପରଖନ୍ତୁ, ଏ କଥାକୁ ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁଁ ମୁସଲିମ, ମୁଁ ଶିଖ, ଏସବୁ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କିଏ, ମୋର ସତ୍ୟ କ'ଣ, ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ? ମୁଁ ଏ ହାଡ଼ ମାଂସରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ନା ମୁଁ ମନ, ବିଚାର, ବୁଦ୍ଧି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଅନୁଭବ ରୂପକ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ନା ମୁଁ ଅହଙ୍କାର ରୂପକ, ଅବିଦ୍ୟା ରୂପକ କାରଣ ଶରୀର, ନା ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଜାଗୃତ ମନକୁ ଦେଖୁଛି,
ମୁଁ ଶୋଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାରକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମନକୁ ବି ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଜାଗୃତ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିତ ମନର ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାକୁ ବି ଦେଖୁଛି। ଏ ତିନିଟା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ପରଖିପାରୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ମୁଁ ଏ ତିନିଟା ଅବସ୍ଥାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ତ ଅସଲି ମୁଁ କିଏ? ମୁଁକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ମୋର ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ରାଜନୀତିକା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ରାଜନୀତିରେ ଅନେକ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଜାତି ଧର୍ମକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଜାତି ଧର୍ମ ପାଇଁ କିଛି କରେଇକିରି ଦେଖେଇବେ, ଏପରିକା ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବଗୁଲା ଭକତି କରିକିରି ସେମାନେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଜାତି ଧର୍ମରେ ବାଣ୍ଟି କାଟିକିରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମରେ ଆମେ ଫସି ଯାଇଥାଉ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସମଦୃଷ୍ଟି ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣରେ, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିଥିବେ, ଭଗବଦ୍ ଗୀତା, ଉପନିଷଦ, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର, ଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ତତ୍ତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିଥିବେ, ଗୁରୁ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିବେ। ଯିଏ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିନଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଦେବେ? ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି କରିପାରିବେ? ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରଖି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମଦୃଷ୍ଟି ଥାନ୍ତି। ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱକୁ, ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତାକୁ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ସେ ଗୋଟେ ମାଛି ଭିତରେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱକୁ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଆଡ଼ମ୍ବର ନଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ବହୁତ ସହଜ ସରଳ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଥାଏ। ତ ସେଥିରେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ କି ଗୁରୁ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଆଡ଼ମ୍ବର ନାହିଁ, ଆଙ୍କର କିଛି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, ଆଙ୍କର କିଛି ଭେଷ ପୋଷାକ ନାହିଁ। ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଭେଷ ପୋଷାକ କିଛି ମାନେ ଦେଖାବା ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତିନି। ସିଏ ସହଜ ରୂପରେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଠି ବି ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପରଖି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଅତି ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହଜତାକୁ ଦେଖିକରି ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ଯିଏ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଂହାସନରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଠ ମନ୍ଦିର କରିକି ଅନେକ ସାଧୁମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉନି। ସତ୍ୟକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ବି ପାରିବେନି। ଟିଭିରେ ଯାହାର ବହୁତ ଫଲୋଅର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି, ଯିଏ ଟିଭିରେ ଥରେ ବାହାରି ଗଲେ, ଯିଏ ମୋବାଇଲରେ ଥରେ ବାହାରିକିରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବସିକିରି କଥା କାହାଣୀ କହିଦେଲେ, ତ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ମାନିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ, କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣକୁ ଗଲେ ହିଁ ଆପଣ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସହଜ ସରଳ ରୂପରେ ବୁଝିପାରିବେ, ଚିହ୍ନିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ନାମ 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 ଜପ ନାମ ଜପ ନାମ ଜପ କହୁଛନ୍ତି। ନାମ ଜପ ଆମେ କାହାର ନାମକୁ ଜପୁଛେ? ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନାମ ନାମୀ ଦୁହେଁ ଭିନ୍ନ, ଅଲଗା। ଏ ଶରୀରର ନାଁ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ସେ ନାମଠାରୁ ଅଲଗା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଭାବନ୍ତୁ, ଶରୀର ଭିନ୍ନ, ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ନାମ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେ ଶରୀରକୁ ଚିହ୍ନୁଛେ। ତ ଯଦି ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ କିଏ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ନାମକୁ ଜପିଲେ ଆପଣ ସେ ନାମୀଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ? ପାଣି ପିଇଲେ, ପାଣିକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କିମ୍ବା ପାଣିକୁ ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶୋଷ ମିଟିବ। ପାଣି 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 ଜପିଲେ ଶୋଷ ମିଟିବ? ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଲେ, ଖାଦ୍ୟକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଚୋବେଇକିରି ଢୋକିଲେ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଭୋକ ମିଟିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରିକା
खाद्य को जदि आम भात तरकारी डाली जपिबा भोक मिटिब जमती भोजन को जपिले पानीर नामस्मरण कले शोष भोक मिटी न थाए आध्यात्मिकतार तत्व को जेपर्यंत चिन्ह नांती निराकार निर्गुण अलेख अव्यक्त से ब्रह्म सत्ता को जेपर्यंत चिन्ह नांती जेपर्यंत स्थूलरू सूक्ष्म यात्रा करना जेपर्यंत जागृत स्वप्न सुसुप्तिर ऊर्ध्व को तुरीय स्थिति को जाई नांती जेपर्यंत आपण नामरू नामी पाखरे पहुँची नांती ईश्वर प्राप्ति करें मुक्ति मोक्ष निर्वाण करें माने प्राप्ति करें। तेणुक देखो केते सारा बाधा विघ्न आज समाज अच्छी आज ये जो आधुनिक जुग को आम देखा ये आधुनिक जुगरे आम शास्त्र अध्ययन करने भगवद गीता उपनिषद अच्छी आम पाखे अच्छी भारत जद्य आज विश्वगुरु हवापाई जाऊँगी तार मूल कारण हूँ आम शास्त्र आम परंपरा आम ऋषि परंपरा आम वैदिक परंपरा से वैदिक परंपरा धीरे धीरे लुप्त होका चली ता कारण आम टी अलसुआ पणिया ही जाऊँचे गीता को किए पढ़ो आम डॉक्टर बनवाई चाहूचे किंतु जब आम कह जाऊँचे डॉक्टर बनवाई आपको पाठ पढ़ा पड़ो आपन को प्रैक्टिकल चिकित्सा शास्त्र को पढ़ा पड़ो आपको चिकित्सा को करके शिक्षा को पड़ो सीटी आम अलसुआ ही जाऊँचे बुझीपारती ये सबू कारण आम ईश्वर प्राप्ति करें। तो ये गोटे कथा को मन रखु गुरु बिना जद्य आम भौतिक ज्ञान को शिखि पारने कंप्यूटर जहाँ भी साइंस मैथ जदि गुरु बिना आम भौतिक ज्ञान को शिखि पारने बुझी पारने तो गुरु बिना ब्रह्म ज्ञान को भी शिखिबा चिन्हिबा बहुत जटिल बहुत असंभव कहले अतिशयोक्ति हेनी। तो तत्वज्ञानी गुरु करंतु तत्वज्ञानी गुरुंक पाखे जाई पहुँचतु साधना को आचरण करंतु एक कथा को बिल्कुल मन में बसई दिंतु जो दिन ठारू आप साधना मार्ग को आसिले से दिन ठारू अनेक लाभरे लाभान्वित हो पारे। लाभ केवल भौतिक वस्तु पदार्थ धन संपत्ति पद पदवी पाइबा नुहे लाभ है आंतरिक सुख मिलवा शरीर को आरोग्य रखिबा इंद्रियों को संयमित रखिबा काममुक्त जीवन यापन करवा क्रोधमुक्त जीवन यापन करवा प्रेम रे संसार को देखिबा समदृष्टि रे समस्त को एक बंधुर एक परिवार करिके संसार रे बंचिबा एटा लाभ शरीर पे आरोग्य मन पे शांति आठार बड़ लाभ ए संसार किछि नाही। तेणुक वैदिक परंपरा को आचरण करंतु तत्वज्ञानी गुरु को ग्रहण करंतु शास्त्र को अध्ययन करंतु तेबे जाइकरी ईश्वर प्राप्ति करबा बहुत सहज बहुत सरल। ईश्वर आपणकर एते निकटरे अछंती लहड़ीर जेते निकटरे पानी अछि वस्त्रर जेते निकटरे तुला अछि अलंकारर जेते निकटरे सुना अछि ईश्वर आपणकर सेते निकटरे अछंती खाली चिन्ह पाइले हला खाली साधना माध्यम रे से तत्व पाखे पहुँची पाइले हला। आमर भी गोटे प्रयास जारी अच्छी www.brahmatattva.in ए वेबसाइट माध्यम रे आमर भी ऑनलाइन क्लासेस चली आप जदि से क्लासेस रे जॉइन होगापी चाहते जॉइन हो पारे आरे भी साधना कथा सत्संग शास्त्र अध्ययन उपनिषद गीता उपरे किछि स्वाध्याय ये सब कथा को आपण से वेबसाइट माध्यम रे भी आम संगे जोड़ी होकरी आपण ईश्वर प्राप्ति करने प्रयास करें। आज चर्चा को ये विराम दूँगी आशा कर बुझीपारे आम बहुत सारा कथा को चर्चा हेले ए कथार गभीरता को बुझापी चेष्टा करूँ। ईश्वर आपण भितर अछंती तांको दयाकर भितर खोजंतु बाहर नुह पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित जी सुज्ञानी जे तत्वदर्शी से ये सत्य को जानी था जहाँ ये पिंडरे अच्छी से ये ब्रह्मांडरे अच्छी तत्व बुझिले त्रुटे भ्रांति भवसागर तरी जाती। तेणुक तत्व को बुझापी निज भीतर को यात्रा करंतु बाहर विभिन्न प्रकार आडंबर विभिन्न प्रकार धन को समय को वृथा करी किछि लाभ नहीं
କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଧାରଣା କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ମନର ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେହରୁ ଦେହି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ସଂଯମିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ମନ ନିଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ଆସିବ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ, ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ଆଗାମୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଗଭୀର କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ତାକୁ ଆଚରଣ କରିବା, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଓମ୍ ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନମଃ।